ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। डॉक्टर साहब वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब आज 19 जुलाई 2013 4 सावन नानकशाही संमत 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲਸ, ਫੋਨ ਮੈਸੇजेस, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस, ਟਵਿੱਟਰ ਮੈਸੇजेस ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਸਰੀ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪਾਲੀ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੂ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। अपने शहीद डिंपल बरनाला वाला बरनाला। मैं कुछ दिन पहला डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की वीडियो देखी। उसने 1984 बारे बहुत खुल के गल की। तुसी भी देखी होनी है। सानू कुछ उस बारे दसो, वो तुहानू किदां दा इंसान लगता है? आम आदमी पार्टी बारे तुहाडा की ख्याल है? वो रोज़ कोई ना कोई पोल खोलते हैं सरकार दा, कि ये ईमानदार ने? मैनू अपने आप नूं इउं महसूस हुंदा है कि वो भारत लई कुछ चंगा ही करनगे। बाई जी जद भी टाइम होया जवाब जरूर देना। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो वीर पाली जी का धन्यवाद। उन्होंने सानू सरी ब्रिटिश कोलंबिया कैनेडा तो लिखे जी और उन्होंने बड़ी अपणत दे नाल इहदे चों एक गल जिहड़ी मैनू जिन्हें मैनू शुरू दे विच एक चंगा भाव दिता है जी, क्योंकि जदों किसी माड़े बंदे दा किसी शहर दे नाल ना जुड़ जाए जी ते बहुत सारे लोग फिर उस आईने च उहनूं देखदे ने जी जी। सो ज़ाहिर है भी बरनाला शहर दे नाल सुरजीत सिंह बरनाला ज़्यादा मशहूर है, उहदे नां नाल लगा है जी। ते उहने चीफ मिनिस्टर हुंदियां भी पंजाब दे झूठे पुलिस मुकाबले भी बनाए, रबैरो नूं भी लियाया, फिर अकाल तख्त तो भी बागी होया जी। राजीव गांधी दे नाल मिल के उहने जो कांग्रेस ने चाहया वो कीता, भावें बाद च कांग्रेस ने उहदी सरकार भी तोड़ती जी जी। सो उन्होंने जो बरनाला शहर का जिक्र किया, हुण इसे बरनाले दे विच ही साडे संघर्ष का एक बड़ा वड्डा योद्धा डिंपल, जिन्हां नूं डिंपल बरनाला करके जाणिया जांदा सी, वो भी होए ने जी, जिन्हां ने अपनी बहादरी की धाक उस समय दे विच ईवन पुलिस के उत्ते भी छड्डी जी जी। अपने तो एडमायर करते ही ने जी, और बड़ी जूझ के शहीदी पाई जी। सो उन्होंने ये गल पहले ही कहा कि जी डिंपल बरनाले वाला बरनाला, ये सुरजीत बरनाले वाला बरनाला नहीं जी जी। सो ये उन्हों का कहण का ढंग जिहड़ा है बड़ा चंगा सी जी। उन्हों दे सवाल च उन्होंने मुढ़ले तौर पर सानू यही पूछा कि सुब्रमण्यम स्वामी ते आम आदमी पार्टी जिसनूं अरविंद केजरीवाल जिहड़े ने उन्होंने फाउंड किया उहदे बानी ने, इन्हां बारे साडी की राय है जी? देखो, सुब्रमण्यम स्वामी RSS का आइडियालॉग है, विचारक है जी, पक्का RSS हिंदूत्ववाद जी। ये ठीक है कि उन्हें एक इंटरव्यू दे विच संत भिंडरांवालियां बारे जिहड़ियां ने कुछ एडमायरिंग गल्लां कही हैं, प्रशंसाजनक शब्द कहे ने जी, पर यह स्टाइल है RSS का, ये कोई नवी गल नहीं है। RSS वाले साल दे अपने समागमां च जिहड़े कि उन्हां दे ग्रास रूट लैवल ते जिन्हों शाखा कहंदे ने जी, वो 2 ही दिन मनाउंदे ने और बड़े वड्डे उहनूं सैलीब्रेटेड ढंग नाल मनाउंदे ने। एक तां जिहड़ा RSS का फाउंडर सी गोलवलकर जी, उहदा जन्मदिन मनाउंदे जी, ते दूसरा गुरु गोबिंद सिंह जी का दिन मनाउंदे ने जी। और गुरु गोबिंद सिंह जी का दिन ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ RSS ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੀਰ ਪਾਲੀ ਜੀ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ RSS ਆਈਡੀਆਲੌਗ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ
ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਸੁਣੋ जी ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਕੋ तो हम नहीं छोड़ेंगे, सिखों को हम नहीं छोड़ेंगे। जी जी। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੌਧੀ ਜੈਨੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸੈਮਾਈ ਆਰਮੀ ਟਾਈਪ ਡਰਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 1950ਵਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸਥਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਇਆਨੰਦ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ 'ਚ ਕਬੂਲ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਮਲਾਪ ਦਾ ਐਡੀਟਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ, ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਓ, ਜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਸੰਘ ਚਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਐਲੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਵੀ ਕਰਨ, ਜੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬੌਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਈਸਾਈਅਤ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਵਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੰਮਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੁੜਵਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਜੀ। ਸੋ
ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਸੀ, ਜੇ ਵੈਲ ਨਿਟ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਔਰ ਬੀਬੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਔਰ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਛਡਾ ਕੇ ਬੜੀ ਡਿਸਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਐਕਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੇ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਗਰਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ 15 ਸਟੇਟਾਂ ਨਿਕਲ ਆਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਆਣ, ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਆਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਜੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਹਿਣ, ਸੋਵਰਨ ਰਹਿਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗਰਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਪਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।